Руслан Цюрюди Квела. Деканство Квел, конечно. Вайцадон, новый ковчег, он тебя вилла, что он будет что тебя, аньцу нахер. Ты гала, он дизайнерсон. Is de sona genau YouTube chola satsum hot so sotsik tsakhilla o tsundela tsir hubahando khuda gadorshto ella isunsa kovcheg boshol huma och masit bashara masit tamha karwashi yuchi arat yahqi chaboshuchu waitsa ihundolina sunsakha taakha hagwach tulkster tsiga no отстолги хуардис альча и ايديال يالخ ازر شحال خلباخ يالخ ازر شراحه دچكخ تول خربات از جيولوج شخ سبيциалистам خوردو تيغا ген داقلا لابراتوري شوش لابراتوري خباله بناخدي анализ عارضاندر يخ دچكش كروختات إذا كيمنا صورت كبخل ما يزيد ديسلادوي تأخذ صار حاجوش صورتات تلقشدو إنه إنسان دول صار حاجوش دول تلقش سون لام شغلي شوي نحكي شو غلي شو خير خسور بالشوي شيدلوي أول صار تسيجاسون جنا إسدولكشتوي وانت أجت خبوخا خل أطلجاني شيء تولكشنو يكو هو أوديز أشيرة كوكازا ولامنش قون لامنش لوشتو إيش قال دلا ديت مليون شحال دول دلا لامنش قال دلا 9 مليون 8 مليون شحال تول حالخا دقل متكش خبو خاخلة تنديلا تانش بكم that's is a $100 dit echt zo nach tulks geleden no is sinds gok ulerzaan nachil dat echt zo shirzaan nachil do toch tsiga tsare keman surtosh haga ich tsaamdo no kitsaamdo شمليون قمليون شحال خنز جيولوجش بروتوش داكن لاتا از تلندو وتسخينها خي حال دالخلت احر اخي با 8 متر با 3 متر بيم حال دالسخل از مودو ارشن سوي ترك دقتاخ غرغورسك بوشو كيرت وتس غرغورسك لخخله اس أخنوي في كوتشك تشغل حدا يشيات تصوت يعقي إشتري حال ميتجاتيا نتصعدوا أخو شو الله تتصحمدو لابراتوري دا يعني تولكش إيش تولكش مسيت مليون شو حال قول دلو صار حقوش دل تولكش توي أخو يالخ إذا شو حال يالخ إذا شرحة لا بخا هاي دتش كعدلش إذا مردال خل نتولكش سون سجنة توي سون ديلا أتس سون صحيح راحة إذا نخنا صحهم دوي ديت هم خليت سن استعذابين سن ليلر صحهم خليت سون وانت عارف سيريوزنا إيش خلش بقولة إيش تيش بالحارة صار مسار الحالق لابراتوري أناليز يعيتين لابراتورنا أناليز تولج بويتربر نو إنسان بتولج أسقط بق چيبرلا لخ چيبرلا دوش لخ چيبرلا دوش شارو اورغانس ات حل كيس الحلقات سيغح خير كيل كرور دوشتاش چانتي اورغانس دوش غلنچ جادوش ديها اش حلبولا اش شيد لاحي انداكي بوش خدوتي اورغنا حقيقي خسوريتيا سيغاتان كرور دويت اوكش دوش شورتو تسنديلا كورجر همش اسقيت تاتساتلين نسون خيشتك اشتباه форма цер ишта плоский душ ишта ровный душ бош ему дуца огор халда кадуш так исан толкши бухой начал нис إذا هنس نحكي مطعمو يردسون صخا صوت نحكي مطعم شكولا سدش تعبين سن موت بيم صخا صوند
это окаменелые отложения морского дна. Это ил, не дерево, а илистые отложения морского дна Олцаря. Он дальше тигаха хичахтой киги моллюски сейчас латте и сейчас еще. Слой отложений, он окаменел. Они плоские отложения бывают. Это морские отложения. Нагнага цигах окаменелы, моллюск шкарьё. Клоха хинса ламч алиш хинаха. Тулкхила хуашду рептилии. Ишсуна карина. Доктор скалистых ребят, хауш, кукшкалар, авиаш, хахаш, из-за котам хоэл, рейс, хуасандер, но из-за цуна кепмуер эльча, крокодили, цирк, штатс гоит что, телевизор что, царехтер, ди ходош, юкер бюр, чарбел, толкал, исун сейнагина, йохальвай нефтяной институт, музей Ерцег, Йох музей Ерцег, геологический факультет. Цуга швартер и отложение швей. И сан плоский толк что и нахан цегич цецбела цармет и шардин анни что. Да, есть толк что доктор ламчадо, ламчо лельш. Нахана отвлекающий маневр сан хетсон просто да, чтобы нах эхо сан лилаш сон. Вот альше и бокола ицаллик теш валхаре цига шварт нах борбар вот альше айлманш борбар геологч от снахан хумят альше хинцал цаллик цагеолог цаваган мята пачаза надын геолог швей массу лямниш теллинду геолог совет айдал тедечн да массу геолог шлила лишь хор хребет хор доктор толкш анализ веш лел бы геолог шан гиш генду хинцал цагуш десендацис тонт аж сац болшан шав дохол вага ван шин гитше шин бим цани цагинамет циг дох геолог шлел вай галер геолог лел цаша Москва минводер центре هو شراسن экспедиции сейчас услам ча масулел до вайлам ча меллогон даязиню тик корошек тик кариник масу даязиню масу 70-е 80-е годы уже карты да полиметаллические руды уголь гипс медицинский гипс свинец с массу хош до из картны шёршей состоит лячу специалист что ах из-за бокола дечках и хилахил кем хальчик будто дождь ты сордацер я маерчен ах кента шаша агуч саму ах юла это забросил ай суни хуют саха цар ах юли наха дело в том что хагойчик из-за кема на щец и эннишдуй كيم ديشخنا يعني إيش تحكي المتصل إيش ووش ديخكن خلديز يا ووش لاتين خلديز يا ووش تح خلديز إيش بروست كي ديخكن لا توش ما تسوي شوية حي تسينوش تشنا حدين أني شوي داخل لاتشخو إيش شيء سليا ملاتشو إيش داخ سكتامشين هم داتس أصبح صونش دكتنا هنسا شيد لها متصوبو شتير شيدلا يفت عندك تقالس حلويج تيكوتا لامبات اشتحلحش شا كيمن متصرسن اش حلاتش دوك توكشي تقادوي واللي وان سيت يا جيتش دو جينر بينوكل صح دو تيغا حول شاردين دوقاش دوي ايكل تديك دوقاش دورسن خيتش اتي تي وان حاش توكش دو Что то что? Ю. Цигбер дахтастел кем должен. Ах, ты что керем слушай? Они связаны дутеши, да, и цигара, и кавчи карори, хинцвой, мой потомки, но и дул
Это просто специально на запустить дечтой, нах отвлекаться. А действительно, ел истории. История. Куда уешь, хохоль нах поехмарах, лехельчин схема Карина, цыган нах поехмар. Уясин элдуй. Нах история. Куда уешь яиц. ДНК-анализы чанхош, но ДНК-анализ это совсем другой анализ. Это генетический анализ, он национальность не показывает. Вот анализ, да, мадиння хур, духа нохче, уха милу. Хур, да, национальность не показывает совершенно. Специалист язык, гиш, сам специалист 20. История Бог, это память, юхая, доглейцем Бог из. هون ألشة لطعم إستوريكو أل تعباش على أل دباس تسديش народ, который забыл свою историю, это как человек, потерявший память. Шукет, человек, потерявший память муха. Истории, хомичар вялла, нахам халха, дозолшдей, цундил яц история, а хайн хайбухаит, хомичар вялла, хадей мичар хабилла. И история, цундил еще история. история ишьяц, вай нахбаих мара хадилду, хохки man тахвай дай хабяхкин бу эльчан, ахку дадул мят цацпол шардуй. يخل مات ير إيش بريودو ير دشنش سيجاردو ير قيش عردو بوش هون تعيش نخبيخ مرخ حبل أدمش مسوا أدمش نخبيخ مرتو نخبيخ مربوط أغلي باس نخبيخ مرخ يشيدلو باس يجرجي باس يسويلي باس نخبيخ مرخ بيو مسوا أدمش نخبيخ مرخ بيو تأخذ وي نخبيخ مرخ داخ نخبيخ مرخ باغ وتعدال دعوة است دیوچ تک دی اورانو باغچون دعوة مغلس ده اوای نوخچی دول دیر اشتي وای باغ إذا سأسا книги я зенер и умдуй хунт альча специалист буй и анализ ящи и этимологию и кастош полнаха они стараются восстановить действительно форму этого слова. Он эльче хан эльче идешнише хислушхил. Так вы нахчой ушхила. И нахчо боштол доша хистела и в первую очередь не путем внутреннего развития языка, а в первую очередь здесь сыграла роль внешний фактор. Особенно гайское окончание и окончание множественного числа. И, например, в конце 19 века царь Язиш Нахчо, чеченцы называют себя Нахчо, и в форме множественного числа они обычно окончание делают русское. Нахчи. Особенно вагенца совет айдал тидеш школшина школшкаха вайкезик дешер нохчи матадеш вайца специалист хилца хилла вай дешиш верси матадеш хилла вайнех нах ахха иштхилша иза кезига культурна хил алла юхя кавлич о специалист хилла масо киги хамнеш алфавит ушеш цар штидиш шгол аду алла цар нахчо алла ахтоха не судать альча массу историк письменные источники ахбал бешхина ахязешиги отсхина язин дошту иштязадиза а вай гудина хенса дохра нахчи учебник грамматики вяцан язина кеди досов бошулес нахч махкову изу إذا برخبا خوست ديال شراخله تسوي ديال بخيل شراخله تبليس زربت ياخذ سنة إيشتو نخشوي جزدو يرى وي علمنشا فدا ألشا يازش خينها
Вот впервые чеченский этот учебник появился в 864 году под редакцией Кеди Досова. Вот, и название дает «Нохчи Джуздуер». Вот схина махиллар диазамадис, тем более кавычки шхватнем, что и? Нахчуи, да? Нахчуи, множественной форме. А юха в 19 веке Таязина легенды. Турпал Нахчо, Берже Таязина легенд. А Терда Герчеш, Нахчешек, Дицин легенда, он пишет Турпал Нахчо, N-A-Х-Ч-У-О, Нахчо, дифтонг язется. Множественное число, Нахчои. Умалтлаудаев, Нахчмахков. Так, мы все знаем литературный язык на основе нахчмахкоевского диалекта. Что есть? Шатерки стеру Умалтлаудаев. Тейпан чермо. Куязду Умалтлаудаев. Чеченцы сами себя называют Нахчо. Множественно Нахчои. Я сам Нахчо Махко Элязгуцу. Нахчой Махко. А кого сайт и кочек, асибасу литератур халаен дохара хинса нахчиш связывать до армянской географию. Вот цацпиш ислоит нахчиляц дуй дац баха 7 века армянская география. Нахча матьяны. Во всяком случае, это ясно, что и знали армянские гуру, не знали они, но во всяком случае Нахча Матьяне название племени они дают. Летопись грузинская, первая четверть XIV века, это где-то до 1325 года. Вот, это епископ Епифаний грузинские летописи, вот, были посланы с миссионерской деятельностью к разным, там перечисляются народы, в том числе и к народу Нахче, миссионеры, народу Нахче. Вот. Это как грузины восприняли вот это самоназвание, народу Нахче. И дальше, вот как я сказал, уже все, кто бывали на Кавказе, и Семен Броневский, и Услар, и Шифнер, и это целая плеяда этих языковедов, все они пишут через А, Нахчу. Уже позднее, в форму множественного числа, они иногда пишут Нахчи. Нохчи появляется в 20 веке, уже когда школы были, все. Но и до самого выселения в единственной форме идет Нахчо. Встречается форма множественного числа Нахчой, и форма множественного числа появляется в это время Нохчи. Корень нахбог, да, от слова нах. Нахбог, да. Вот. А вернулись с Казахстана. Опять, старики, когда разговаривают, всегда идет форма нахчо в единственном числе. Но в множественном числе часто идет нохчи. Это уже влияние русского языка, это влияние других языков. Но во всяком случае, когда в 60-е, 70-е годы пишут наши языковеды, и когда в 70-е, 80-е годы я бываю в горах, начиная от Хоя на востоке, Хой, Макжи, Нохчкели, Шари, Хими, Шуит постоянно цикштай салелесо, антиорганцы хиллесо. Я встречал этот самый Мержи, Ялхар Качал, Сван хиллесо. Любые старики, там чабаны, они говорят нахчу. И вот здесь начинает объяснять слово не нахчу, а нохчу.
А в 60-е, 70-е годы издается чеченский фольклор, и вот эти легенды о Турпал-Нахчу начинают писать Турпал-Нохчу. И в одном месте ссылка есть. Так как сейчас принято писать самоназвание Нохчу, вот мы решили это название легендарного Турпала-Нахча имя тоже дать в этой форме. А это неправильно. То, что есть в легендах, преданиях, необходимо дать такой форме, какой устной речи народ его передает, эти названия. От этого у нас получается очень большие ошибки, когда объясняешь топонимы, названия местностей. Почему? Потому что эти названия давали не на чеченском литературном языке. Эти названия давали люди на том языке, на котором они сами разговаривали. И поэтому, когда эти топонимы меняются, вот, то их объяснить невозможно. И тут начинаются уже фантазии, там чуть ли не с киргизского языка. Вот. Ну, здесь есть тюрки, балкарцы, карачаевцы, кумыки. Нет, обязательно в киргизском языке надо найти. Или с монгольского языка. Вот. То есть стараются привлекать то, что они слышали, а не исследовать на месте. Вот. Поэтому, когда этот самый... И потом, значит, появляется, что последнее время, последние десятилетия, наверное, Кати Чекаев, известный языковед, Уэйн Мот, «Твоя история», по-моему, книга. Вот. Нохчмахкой. Это считается чистыми чеченскими тейпами. Почему? Потому что еще в XIX веке русские исследователи, которые бывали на Кавказе, записали легенды, их предания, и там они говорят, что мы по происхождению чистые чеченцы, потому что наши тейпы вышли из Галанчожа, из Нашха. То есть они считают себя чистыми тейпами, потому что их предки вышли из Нашха. Кати Чекаев об этом пишет. Потом он пишет, что до 16 века на территории современного Ножеюртовского района чеченцы не жили. Чеченцы пришли туда после 16 века. Дальше он пишет, что Нохчмахкой – это самые чистые чеченцы, и самоназвание чеченцев Нохчи произошли от Нохчмахкой. Подожди, получается, до 16 века у чеченцев самоназвания Нахчой не было. А как же тогда те миссионеры, которые были в первой четверти 14 века, где они были? Ну, естественно, они Нохчмахкоя не были. Скорее всего, эти миссионеры были где-то в Аргунском ущелье или Галанчож, да, они дошли. Вот, далеко на восток они не могли проникнуть. Вот. То есть уже противоречие. И вот тут уже... получается, жители Ножеюртовского района Нохчмахкой – это чистые чеченцы. А жители Аргунского ущелья и Галанчожского – это не чистые чеченцы. Это в книге Кати Чекаев пишут. И вот тогда Абадиев эту книгу услышал, и он написал. Все тейпы Аргунского ущелья – это ингуши. Потому что Кати Чекаев пишет, что они ингуши, наверное, они не Нохчмахкой. То есть в одном месте получается нохчмахкоицы чистые чеченцы, потому что они вышли из Нашха, а чуть позже получается, что жители Нашха – это не чеченцы. И тут же дальше идет, что чеченский язык очень древний, вот, он восходит к хурито-уральским языкам, и об этом свидетельствуют, например, некоторые лексические параллели из Чеберлоевского с хурито-уральскими словами. Ну подожди, перед этим-то заявлено, что ни чеберлоицы, ни шароевцы, ни Итумкалинского района, ни Аргунского ущелья жители, ни галанчожцы, они не имеют отношения. То есть вот этот самый куча, которая навалена, сами не ведая, они начали раскалывать.
Потом очень распространено было еще ламру, а не нохчи. Значит, ламру голы. Когда, значит, правильно, надо вот эту всю горную зону Чечни присоединить к Ингушетии. В принципе, правильно, раз это не чеченцы. Тогда Чеченская республика должна быть в границах, например, Наживертовского района и части Веденского района. Ну и, может быть, Гудермесский район. Об этом эти люди, которые, они не думают, что вот это ляпы могут привести к расколу. То есть они искусственно подливали воду, когда Россия начала колонизацию Кавказа. Вот идея была разделять, захватывать, разделять, противоставлять, захватывать. Вот. Натеречных чеченцев отделили. Вот. Натеречные чеченцы потом им били, они значит, мы ничего общего не имеем с этими Ламрой и Чохарна. Вот это буквально, когда лет 20 назад, 30 назад, вот я как-то там у моего товарища, друзья с Натеречного района, они в армии служили в 69-м году, в 70-м, 71-м году, Капустин-Яр, вот это Астраханская область. Вот. И мы иногда ездили там, если случай тезит, там кто-то умер или что, чтобы показать. И вот и когда начинаешь разговаривать, и некоторые пожилые люди там, значит, Чохарна, Махкнахку. Чохарнах – это те, которые живут к югу от Сунжинского Терского хребта. То есть они даже их не признают. А шумишь, что отход терку отдельно, а ты помил. Ну и начинает перечислять Чентиеву, Чинхову, Бенову, там, Гендергнову. А откуда эти тейпы взялись? Я говорю, они-то с гор? А нет, мы не горцы, мы не можем быть горцами. Но когда доходит там какой-то сувенир, они берут рисуют башни, значки с башнями, которые строили горцы. Ну подожди, вы же говорите, что к горцам никакого отношения не имеете. Нет, это чеченская символика. Ну вы же их вообще чеченцами не считаете. Понимаете, вот это белиберда. И это потихоньку убивается в голову. И вот когда в 19 веке, сейчас я на слух не помню, это русские исследователи, которые работали, например, в Чечне, вот, несколько человек, они говорят, что по этим разговорам, кстати, они разговаривали не с жителями гор, они разговаривают с жителями Натеречного района и равнинных сел. Вот. Нахчу. Что такое нахчу? И они пишут, что люди объясняют, что от нах люди, народ. Нахчу, скорее всего, это один народ, свой народ, какой-то близкий народ. Эти объяснения даются в 19 веке. И тут появляется, значит, вот самое позднее это Нох. Вот, и объясняется, как Нох – это имя пророка, Чи – это слово означает «человек» на аварском и некоторых других дагестанских языках. Подождите. Чеченец сам себя называет, но понятно, именем Ноха. Ну, человек-то слово у чеченцев есть и свое, они же могли и на своем языке. Нет, они, оказывается, спросили у дагестанцев, как у них на их языке чеченцев. Ну, это несуразица какая-то, во-первых. Во-вторых, когда говорят в единственном числе, оно звучит нахчо. Нахчи – это множественное число. И это очень поздняя форма. Дальше интересно идет, появляется такое, это в 70-е годы, по-моему, еще было, от Нох. Нох – это саха. То есть получается, правда, там он немного исказил, потому что у нас плуг – это год, а нох – это саха. И когда говорят «нохдак», есть еще выражение, когда человек или ребенок упал, ободрал кожу, говорят «нохдаккен». Нох еще имеет значение верхний слой, тонкий слой кожи. Капли крови появляются, но кровь не течет, просто ободрать кожу. Нохдак-бог – это первая весенняя вспашка, сантиметров на 5-6, я точно не помню, на небольшую глубину делали вспашку предварительную,
чтобы уничтожить сорняки, сорную траву. Это называется нохляк. После этого, через некоторое время, делали уже глубокую вспашку. Перед тем, как посадить там, посеять зерно, там, рожь, проса, ячмень. И вот здесь получается ча. Это суффикс профессиональной принадлежности. Например, у нас как пандарчи, ватанчи, такой тип. И вот здесь получается нох – это саха, ча – это человек, который пользуется сахой. И вот смысловой перевод получается сошник или как, они переводят пахарь. Но здесь не пахарь, здесь идет человек, который на этой сахе пашет землю. Ну, название вполне может быть, если бы вокруг жили люди, которые, например, занимались только рыболовством, а другие занимались бы только скотоводством. Но кроме чеченцев вокруг жили другие народы, которые тоже пахали землю. То есть здесь нечем было отличиться. Это, например, на Дальнем Севере оленеводы. Это те, кто занимается, основное место в хозяйстве занимает оленеводство. И те, которые ловят рыбу на каюках. Вот это название. Они говорят, мы люди такие, мы люди такие. Люди холмов, люди равнины. Это понятно тоже. Но здесь получается жить среди людей, которые занимаются тем же самым, и сами себя назвать, что выделяется. Вот я, например, такой. Вот. Тоже довольно шаткое предположение. Еще добавлять товарское слово, да, туда. Ну, ча это суффикс профессиональной принадлежности, как я сказал. Но у нас есть два таких суффикса. Это, например, мангал коса, мангал хо – это косарь. Там хо идет. Вот. И, как я сказал, пондарча – гармонист. Вотанча – барабанщик. Ча. Ну, ча считает, что этот суффикс появился, например, в чеченском языке под влиянием тюркских языков, потому что в тюркских языках это такое же. Вот. Но вот здесь как раз мы вспоминаем вот это дагестанское слово «чи» – человек. Вот чеченское «че» суффикс профессиональной принадлежности как раз может восходить не к тюркскому суффиксу, а восходить общекавказскому, древнекавказскому понятию человек. И вот от этого человека, который в дагестанских языках остался как человек, в чеченском могло принять форму как профессиональная принадлежность. Вот. Кстати, это не моя идея, это наши языковеды, по-моему, или Арсаханов, или кто-то уже высказывал вот это. Я поэтому говорю, потому что я сам я не языковед. Вот. Есть еще одно предположение. Это Дашириев, очень известный языковед, работал в Москве. Вот. У него есть такое предположение, что нахчо, он предполагает, могло возникнуть от нашхо. Здесь, кстати, интересно вот это, потому что в чеченском языке характерно переставление согласных. Например, есть слово мехче, сыр, а в тушинском, нахском языке говорят не мехче, а нечх. То есть чехе, оно чередуется. Вот. И вот таким путем наш хо – это древний центр, откуда многие считают, что они произошли чистые чеченские тейпы. Там легенда, что это котел там хранил. Это такой сказочная идея, легенда, что там котел хранился. Вот это у многих народов есть такие легенды. Вот. И, скорее всего, вот это нашхо произошло это имя, со временем оно потихоньку поменяло нашхо, нахшо и нахчу. Кстати, интересная идея. Вот. И
те, кто считает, что это очень интересная идея, они не согласны, например, с предположением Умалта Лаудаева. Умалт Лаудаев, он приводит чеченскую легенду о том, что этот Турпал Нахчо, когда родился, у него кулачок был сжатый. И когда рожали ему кулачок, у него в кулачке был кусочек сыра. В диалектах чеченской литературной это мехча, а так в диалектах у нас она нахч. И вот от этого произошло нахчо, то есть сырники, Лаудаев говорит. Чеченцы кичились тем, что у них есть сыр. Вот. Но здесь тоже один момент. Сыр готовили и в Дагестане, сыр готовили в Осетии. Кстати, осетинский сыр все знают в магазинах. Сыр готовили в Грузии, хевсуры, тушины, пшавы. То есть на Кавказе, особенно в горных районах, там основное место в хозяйстве занимало скотоводство. И молочные продукты они все производили, как и в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и других местах. И вот здесь выделяться, что мы именно сырники, вот здесь тоже, по-моему, оснований в принципе нет. Вот. Ну, например, Кати Чекая, вот он в своей книге, он считает, что, ну, это то, что от слова сыр, вот, это несерьезно, это легендарно. Вот, а вот то, что предполагает Дашириев, вот, он считает более серьезным предположением. Вот, но сам он выдвигает следующую версию, что вот в этой своей книге, что, скорее всего, это солнечный человек. То есть опять он это дагестанский человек, но первое слово «нах» он ведет к тому, что «на-ма» это в древнем чеченском языке означало «солнце», вот, а позднее уже солнце перешло уже в «малх», вот, и скорее всего первая часть это солнечный, вот, а «чи» это человек, солнечный человек. Вот об этом тоже можно сказать так. Если мы отрицаем версию Лаудаева насчет сыра, но принимаем версию Дашириева, вот здесь получается противоречие. Потому что, скорее всего, само название нашах, потому что у нас сейчас, когда мы стараемся дать этимологию каких-то названий, например, чинха, чанта, дело в том, что старая форма, например, старики чинхой, даже после возвращения с Казахстана, старики, они не говорили чинха, они говорили чинах. Чанат. Это потихоньку, это гласное выпало, получилось чинха, чанта. Вот. И вот так нашах. Вот. В самом Нашха есть наша Ари, это нижняя часть, долина, там широкая долина. И скорее это слово «наша» действительно имеет связь с молоком и молочным продуктом. Почему? Потому что у нас в чеченском языке мы говорим, например, «машдат». Топленое масло, маштат. В диалектах маштат, нашдат, ношдат, нождат. То есть молочный продукт в диалектах меняется мене, наштат, ноштат, маштат. И вот здесь именно вот эта долина, где доили овец, наших, вот это название Нашах, как раз вот название этой долины, оно стало названием вот этой местности, которое потом уже перешло в самоназвание выходцев из этого региона, Нашхой. Кстати, сюда же, наверное, примыкает, например, селение Ваштар. Вот многие начинают гадать, вот что такое Ваштар. Ваштар и Варанда. Вот два этих общества, они как раз находятся у выхода в предгорную равнину. Ваштар.
Вот. Если учесть, что в XIX веке еще у нас очень сильно было в языке развито, был дифтонг уа, уали, река, речка, уаса, ремешок, полоска чего-либо. Вот. Уаш, молочные продукты, потому что в некоторых диалектах у стариков, если запись взять, есть форма уашдят, уашдат, масло. И уашдар – это, скорее всего, место, где готовили молочные продукты, место, где доили овец. Дар – делание, глагол. Вашта речка, кстати, находится в районе Улускерд, впадает в Шарваргу. Так что нашах может быть связано с этим. Вот. А вот то, что предположение, что Нахчо может быть восходит как солнечный человек, и что Нама – это древнее слово, означающее солнце, здесь трудно согласиться, потому что Ма – это у нас есть корень мана, который означает молочный продукт. Ну, например, нака – грудь. Вот. Наштят – масло. Нахч – начха – нашха. Нахша – нашха. То есть сыр, как в нахском языке. Вот. И в то же время есть ма корень, который не означает солнце, а означает верх. Ма, май, мара, мари, мири, мира – это верх, вверху, наверху. И вот от этого корня верх, ма, добавлением суффиксом л, х, возникает слово малх, солнце, буквально то, что находится наверху. От этого же слова ма появляется слово марха, облако, тоже наверху. Но, например, в акинском диалекте марх – это солнце. Дальше бацпийский язык, цово-тушинский. Матх – солнце. От этого название, например, Мялхиста на хевсурском, на тушинском языке Митхо. Митхо – солнечный. Как у нас говорят, Мялхист – это Митхо. То есть вот эти моменты, нюансы, мне кажется, надо учитывать, когда специально спрашивать именно тех, кто знает диалекты. И это несложно взять работы там Арсаханова, Алироева, Мациева, которые писали по этим диалектам, вот, и хотя бы привлекать, когда объясняешь вот эти названия. То есть, скорее всего, нах – это люди, ча – это суффикс места. И вот здесь говорят, вот если суффикс места, тогда должно быть склонение. Но дело в том, что интересно, что в горных диалектах во многих раньше слово не менялось. Например, нах, них, меняется на е. Вот. А говорили ударением наха, нахайхат. Нахай, дина. Так что форма, скорее всего, например, у Сулеймана есть нахайчо, название. Нахайчо, то есть людей место. И вот это название, оно возникало в первую очередь, когда в горах живут представители разных тайпов, а необходимости нет общего названия. Они знают, понимают друг друга, и они просто обозначают себя по названию места. Откуда? Эриеву, кстати, я еще помню в детстве стариков, Эрлоя, которые говорили сот Эрлоу, не сот Эрлова, а сот Эриева, Зусава. И вот в этой ситуации Дышни, Эрло, а вот когда
переселяясь на равнину, а переселение на равнину, когда некоторые говорят, вот до 15 века не переселяясь на равнину, значит, они умирали там. Ну, не может быть такого, потому что там же земля, пастбище очень ограничены. И миграции постоянно должны быть. Поэтому когда о тейпах говорят, надо их изучать дифференцированно. Тейпы в высокогорье, вот. Тейпы, которые ближе к равнине, потому что тейпы-то сложились в горах, они на равнине не складывались. Вот это заявление, вот у нас у ченцев было 100 горных тейпов и 70 равнинных тейпов. А кто это такие равнинные тейпы? Как они образовались? Ну да, если мы будем говорить, там вот кумыки, которые жили на территории Чечни, учили чеченский язык, и когда спрашивают, кто такой кумык, ну кумык это национальность. Кумыки, кабардинец или кто, что это равнинный тейп. Это несерьезно такие вещи говорить. Тейпы формировались в горах, и они переселялись. Но самое интересное, когда переселялись, они дробились. Это естественная система, потому что переселения были постепенные, и иногда происходили какие-то природно-климатические какие-то случаи катаклизмы, землетрясения, разрушены дома, погибшие. Естественно, уже группой люди переселялись. И вот в этом случае они не говорили, что мы вот Эрлар, они приносили название своего место, селения. Мы оттуда, потому что они компактны. А так, когда люди переселялись, они подселялись, там же одна семья переселилась, постепенно спускается вниз, вот, и они подселяются именно тем группам, которые вышли из их территории, этнографической группы. Это, в принципе, это то же самое, что происходило в Европе до капиталистический период. То же самое, что в Франции, провансальцы, гасконцы, бургундцы, там названия. То есть идет по территориальным, там бретонцы, названия идут. Они селятся и берут, получается, сейчас как его, куп. Чанти, биеной, гендергной, там вот такой типа. Ну, с территории вот этого горной, они с разных, может быть, населенных пунктов. Они не близкородственные. Вот эта система, когда они поселяются, они уже, у них, они осознают себя, что один народ. Это, естественно, этот процесс идет всегда с равнины. Формируется народ, и именно если в горах, например, формирование тайпов, они группируются вокруг какой-то аридной котловины. То есть там, где есть долина, где больше растет, можно вырастить там растения, зерно, еще что-то. И жители, которые живут в более высокогорных местах, занимаются только скотоводством, они привязаны к этой долине. И они группируются вокруг нее. И вот образуется тейповое формирование. Народ формируется так, что иначе название возникает по названию той территории, где они живут, долина. А что это за долина? Чё? Что такое чё? Чё? Вот сейчас у нас понятие чё – это комната. Чё – это территория ограничена какими-то естественными, искусственными границами. Чё – это внутренняя территория. И вот такой внутренней территории была долина от Качкалыковского хребта до Тарской долины. Это чё? И люди, которые там селились, это чуехарнах, как вот, например, Теркуя называют, чуехарнах. Это внутренние люди. И люди, которые переселялись, это, они не могли там сказать, например, шотой там, или что-то. Это люди, нах. И на чеченском, и на ингушском, и на бацпийском языке нах – это люди. То есть один язык это. И это люди территории, одной территории, своей территории, люди одной территории, люди внутренней территории. Нахч, нахайч.
И вот здесь вопрос возникает. Вот почему-то это не подчиняется самим процессам чеченского языка. Дело в том, что когда название нарицательное, оно существует по одним законам. Например, в атагах, в старых, ну и в других у нас селах есть такое, люди, которые живут шути ашперши, шукила ашперши. Шути – это на подъеме, на террасе, на обрыве. Шути. Но когда это слово становится собственным, шутой, шотой, звук, он меняется. Шотой. Вот то, что шотой, это группа селений, которая находится вот в Аргунском ущелье. Нарицательное слово шуте постепенно превратилось в собственное слово шотой. Что такое шотовая группа? Шотовая группа тейпы, они вторичного образования, потому что постоянно на протяжении тысяч лет переселения людей, они спускались ниже, поселялись, и от них тоже отпочковывалась какая-то группа, уходила вниз, и вот эти шоты, они кровно-родственно, генетически связаны с тейпами, которые живут в верховьях Аргунского ущелья и шару Аргуна. Чанти Аргуна, шару Аргуна. Хаккой, Памтой, Ваштерой, Варандой, Келой. Кстати, Келой есть Халкелой, и Келой есть Нохчкелой. Нохчкелой считается чеберлоевцами, а Халкелой считается шатоевцами. И вот здесь уже название, оно идет, в принципе, по названию какого-то одного-двух селений. Название тейпа. А вот выше Нихал тоже одно-два селения. А вот выше Чинх, там населенных пунктов более 30. Чанта более 40. Дишни тоже приблизительно так. Керла вообще 60 где-то населенных пунктов. Хилдиех, Хачар. И вот когда ты в горах на месте, когда смотришь, то этих сотен тейпов нет. Давайте возьмем Чанти Аргунского ущелья от Хевсурети. Мы, значит, по течению реки. Река течет на север, ну, условно. Вот. Частично правая сторона Аргуна и левая сторона пограничной Хевсурети Мялхиста, Мялы. Чуть выше, к северу, Кей. От Аргуна идет граница Керлой. По правому берегу Майстой. Майстой граничит с Хилдьярой. Хилдьярой граничит с Хачрой. Хачрой граничит Чанте. Чанте занимает оба берега. С этой стороны за Терлой идут Дишни, за Дишни идут Пешха, Мулка, Гухой, Тумсой. Тумсой уже Шатуевский. Здесь за Чанта идут Дзумса и Чинха. От Чинха уже к северу идет Шатуевский. То есть на всем протяжении этого Чанти-Аргонского ущелья, вот как мы сказали, Мелги, Кей, Керлой, Дишни, Чанти, Майстой, Хилдьярой, Хачрой, Дзумсой, Чинхой 10, Гухой, Мулкой 12. Вот 12 тейпов. Тумсой уже в Шатуевск входит. И вот здесь начинает следующее. Вот в книге Мамакаева. Мялги – это Тукум. Вот здесь опять путаница идет. Я увлекаюсь, наверное, Керим, нет? Дело в том, что Мялги – Тукум. И вот Мамакаев, он перечисляет Мялги – тейп название,
мешихой, тертихой, коротхой, иколчхой, бастихой, саканхой, бенистхой. И дальше он перечисляет села Мелхисты. То есть он дает название Тейпа, а потом идет уже название этих мелких групп, из которых состоят вот эта территория. Ну, Меши – это одна боевая башня и 2 или 3 жилые башни. Эрте крупнее. Одна боевая башня, где-то 7-8 жилых башен. Но это никак не Тейп. Если таким методом действовать, то получится у нас, и все эти перечисленные тейпы, они все получаются тукумы. Вот здесь идет путаница от выражения тейпа тукумдац. Тейпа – это арабское слово, тукум – это персидское слово. Тукум – это семя. Это не значит, что у тебя нет ни тейпа, ни фратрии. Это значит, у тебя нет ни тейпа территории, ни тукума, семень породы. Вот и что это означает. Здесь уже тейпа, это можно отдельно говорить, это очень долгий разговор. Вот. Здесь, кстати, был вопрос о гендергной. Гендергной. Я бывал в гендергной. Это на Жаюртовском районе, когда едешь из Нажаюрта, вот, и вот поднимаешься на хребет, и там же дорога идет на Бейн. А Гендерген находится на седловине, на хребте. Там живут Гендергной, и Гендергной живут еще чуть дальше, по-моему, километрах 3, еще там есть Зандак-Ар селение. Предания легендарны разные, что они Гуной и Гендергной от 2 братьев, еще какие-то, но самое главное, Гендергной считается чистыми чеченским тейпом, и они связывают свое происхождение с Нашха. Вот. Я встречал опубликованные какие-то работы, в которых говорилось, что Гендергной родственны эккинцам, экки из Нашха. Вот. Само название Гендерген, там предположение разное. Там 2 брата, Гендер и Гуно. Другие, вот это трудно судить, потому что это название, видимо, уже сильно искажено. Вот. Но здесь представляется возможным это слово, предположить, что это слово состоит из 2 основ. Ген, дарге. Что такое дарга? Дарга. У нас было в Веденском районе селение Дарга. В чеченском языке слово дарга, оно имеет несколько объяснений. Во-первых, дарга – это дуга. Например, выпуклая часть лука. Когда лук натягиваешь, вот эта выпуклая часть выдается, которая, это называется дарга. Дальше округлая возвышенность на горе, хребте, наверху. Вот, кстати, Гендергной селение расположено именно на самой верху такой округлой вот этой возвышенности. Вот. И есть такие, например, топонимы Дергендук, хребет Дерги. Вот. И еще в чеченском языке дарга – это развилина рогатки. Вот эта часть. То есть как седловина, видимо. Может быть, как раз вот это в этом названии вот это из 2 слов. Ген, ветвь, ответвление ветка. Вот. Ген – это в притяжательной форме. И дарга, дуга, выпуклая часть возвышенности. Может быть, вот такое название. Вот. Еще какие-то здесь у нас были... Я о тейпах очень много разговора. Если будут конкретные наводящие вопросы, я буду говорить, потому что очень сложно об этом говорить. Вот. Я сказал, например, вот
название Нахчу. Это я не полностью сказал. Вот. И Мага, Малх. Вот. Кстати, еще отметьте, вот Мига в чешском языке это ястреб. У нас есть кюра, и Мига это ястреб каюк, например, этот Алироев дает. Мига. Мага это верхний. Магалехе, мегалехе, то есть наверху. Кстати, до нашего выселения, до депортации, вот селение Нихал расположено на левом берегу Чанти-Аргуна, на правом берегу наверху, там местность Чаймерка и ближе к Шатою Пхамта, там находилось селение Михал. На картах на русском языке писали Михал. Мига это верхний. Верхний Нихал. Кстати, остановимся на Нихал, мне это интересно, потому что, сколько я помню, Нихал всегда переводится, что это брага, бражники. Вот. Но если кто побывал в Нихал, кстати, сейчас тяжело, обычно туда люди ездят на водопад посмотреть. Это селение находится на маленьком уступе, узком уступе, вытянуто понад дорогой, которая идет Чинх и Витумкале. Вот. Очень мало земли. Вот. И вот представьте себе, что это селение специализируется на производстве браги. Вот. А в древности в Чечне, видимо, была огромная сеть кабаков, и спрос на брагу был большой. Потом иначе объяснить невозможно, потому что нужно сколько браги производить, чтобы это селение, продав эту брагу, могло себе купить продукты питания. Вот. Это очень богатая фантазия должна быть, чтобы вот так Нихал перевести бражники. Дело в том, что Нихал, Ихал, Игал – это нижние, это внизу. Кстати, вот этот тейп образования, когда спрашивают, они очень близко родственны, например, гухоевцам. Есть в этом селении Нехлой, они по тейпу Нехлой, но у них предки когда-то вышли, например, с Чинха, разных там селений из Чинха. Выходцы, как я сказал, Гухоя и выходцы из Мулка. То есть оно по дороге вниз, в сторону Шатоя, в сторону равнины. То есть Ихал, Михал, Михал означало нижнее, и наверху, которое Михал. Вот два селения было, верхнее и нижнее. Вот. Как, например, когда крепость построили в Шатоевскую, там снесли несколько селений, в том числе селение Хакка. Вот. И вот это селение Хакка, по-моему, я об этом говорил, и Алирой, и многие перевели, что у жителей этого селения тотемом была свинья. Ну, обычно не только у чеченцев, у многих народов были тотемы. Но и в первую очередь тотемы были самцы. Вот если бы это Нал, еще понятно, у чеченцев было и название, имя было мужское, Нал, Налая фамилия. Это кабан, вепрь, сикач. Вот. Но селение имеет тотем Хака, и от Хака, называть селение Хака, оно не может быть. Вот. Тогда могло быть название идет какое? Или Хаки-Эр, там долина свиней, или вот такого типа идет. Вот. Дело в том, что в горных диалектах в Аргонском ущелье хаг – это лоб, современно хаж. Хикш, шишки лобные. Хак – это буквально лобное. Оно идет удвоение. Хак, то есть к лбу, к лобным шишкам. То есть буквально смысловое значение – это передние, которые находятся впереди, потому что дальше уже селений нет. Понимаете, в чем дело? И это селение Хакка, оно сочетается с селением, которое находится на левом берегу Аргуна внизу, с Огни. С Огни это буквально к хвосту. То есть к лбу, к хвосту. И вот элементарное объяснение вот этих названий. Вот.
Вот. И дальше, я как сказал, полностью вот о топонимах об этом говорить я сейчас не буду, потому что это очень большая тема и очень сложно говорить, потому что в этом вопросе и о тейпах, и о названиях столько внесено путаницы, что это разобраться очень тяжело будет. И наши молодые ребята, кто интересуется и языком, они могли бы серьезно заняться, поднять эти книги в библиотеках по диалектологии, чеберлоевские, другие диалекты, вот, по мере возможности изучить это и взяться за эти вопросы, это топонимы, чтобы сами себе объяснить, чтобы понять это, хотя бы в первую очередь для себя. Потому что этих ошибок такое большое количество, что это просто невозможно просто представить. Я не языковед, но для меня это очень тяжело, даже вот читать вот эти работы. Вот. Дальше здесь был вопрос, это даже не вопрос, это кто-то подписал, что на развалинах русских кладбищах лежат плиты с фамилией Толстов. Вот. Ну, не знаю, на каких развалинах русских кладбищах, что столько было Толстов с фамилией Толстов. Но я знаю, что, я помню, в 70-е годы был футболист Толстов. По-моему, даже в Тереке играл. Вот. Вот. И плиты лежали обычно на чеченских кладбищах. Когда чеченцев ингушей депортировали, эти плиты сносились, их использовали при строительстве мостов, бордюров на улицах, свинарники, фундаменты для памятника Ленина. Вот для чего у чеченцев традиций таких не было, чтобы из надмогильных плит, какие бы они ни были, христианские или языческие, из них делать фундаменты и ломать могилы. Вот. Хотя люди, которые оскверняли могилы, конечно, есть среди каждой нации. Вот. Я говорю, в общих традициях. Вот. В Грозном были бордюры, я сам их смотрел, когда реконструкции были, привезены с чеченских кладбищ. Вот, например, республиканская у нас была больница в центре, там, когда делали реконструкцию, вытаскивали, я поехал туда и несколько плит привез в музей. Это были с еврейского кладбища. Республиканская больница на территории, бордюры были выложены, это в основном все были с еврейского кладбища. Вот. Вот такие моменты, это то, что я сам видел. Вот. Поэтому могилы могли ломать, могли разрушать. Вот. Но я знаю такой момент, например, кстати, о кладбищах русских. Во время Первой войны, я точно помню, говорят и во Вторую войну, когда российская бронетехника шла, она кладбище не разбиралась и шли и через, кстати, русские кладбища, христианские кладбища. И, например, в 96-м году был случай, был у нас в художественных мастерских, был художник Воробьев Женя, он года на 2-3 старше меня был, вот, и у нас были дружеские отношения с ним. Вот у него отец умер буквально перед Первой войной. Вот. И в 96-м году, где-то в июне месяце, годовщина отца, он решил поехать на кладбище. Вот, это где консервный завод, вы знаете, в Грозном большое кладбище. Вот. И мать, она как рассказывала, мать, она сказала: Жень, не езди, я что-то переживаю. Ну, она жила рядом, он со своей семьей в микрорайоне жили. Вот. Он говорит, а что такое, там рядом с аэропортом, там бригада находится российская, вот там боевых действий давно нет. Вот. Он пошел на кладбище, в эту ночь не вернулся. Она вечером к соседям, к чеченцам, она говорит, ребят, Женя не вернулся. Но они говорят, ночью мы не можем поехать в блокпосты, а следующий день приехали на кладбище. Вот. А Женя прямо на могиле отца лежит. Вот. И там как раз об этом, когда стало известно, там, оказывается, были русские, которые пришли за своими могилами смотреть. Вот. Они слышали выстрел. Один выстрел, снайпер. Там были вышки, как раз где-то бригада стоит недалеко от кладбища. Вот. Он знает, что это русский солдат, что это русское кладбище, что эти христиане.
Он видит, что там он на могиле пришел, там он, Женя уже почистил могилу, там сорняки убрал, вот, и как по обычаю он там эту бутылку открыл, налил стакан, отцу поставил, и этот стакан так и стоял. Вот. И он ради шутки решил выстрелить. Какая разница, кто бы он ни был, вот, он может это сделать. Вот так на могиле нашли Женю Воробьева и похоронили. Вот. Так что это, кстати, о кладбищах. И тут я вспомнил второй случай. В 70-е годы, вот после этих событий ингушских, в январе 1973 года, вот в то время очень много слухов, потом Власов выступал, он заявил, это в газете печатали, вот какая-то националистическая группа, вот, которая она писала листовки, все, но не объяснил, кто. Я тоже об этом не знал, кто это был. Вот. И в это время в станице Троицкой надругались над кладбищем, это, естественно, это христианское русское кладбище. Вот. И даже похороненную какую-то старушку, ее вытащили из могилы, гроб скрыли. Вот. И вот, конечно, сразу, ну кто сделал? Ну, чечены, обычно чечены, ну, чеченцы, ингуши, естественно. Вот. И был журналист телевидения нашего, ну, я еще на телевидении работал, я знал, это Виталий Вардиев. Встретил я его где-то 76-й год, по-моему, 77-й год, мы с ним разговорились, и он мне говорит, Руслан, говорит, я тебе интересные вещи расскажу, а что такое? Он говорит, да ты знаешь, вот случайно там была или свадьба, или что такое, он был на этой свадьбе, его очень близкие знакомые, вот, и там присутствовал председатель КГБ, фамилию сейчас я не помню. Вот. И вот когда разговаривали, а Виталий, он очень грамотный, очень начитанный. Вот. Кстати, он из 7 репрессированных, они были сами москвичи, в 30-е годы его отца арестовали, репрессировали. Вот. И после 60-е годы они с матерью, они остались в Грозном. У них родственники в Москве жили, но они не поехали в Москву. Вот. И он спросил, говорит, слушайте, а вот почему у вас так получается? Вот КГБ такая мощная организация, всесильная, а вот в республике происходят дела, а вы не можете не остановить ничего. А в чем дело? Ну вот памятник Ермолову взорвали. Это буквально после ингушских событий. По-моему, это было уже в 74-м, или 73 мая, или 74-м. Вот. И вот в газете, говорит, написано, что какие-то националисты листовки писали, призывали там к межнациональным стычкам. Вот. И он говорит, почему? Говорит, мы их поймали, мы их посадили уже. Как посадили? Ну, те, которые взорвали памятник, они арестованы и посажены. А почему нигде не слышно? Это же чечены были? Ну, нет, говорит, это были русские. Вот. То есть, если был бы чеченец и ингуш, конечно, это во всех газетах везде подбацали. А здесь тихо прошло, арестовали все. Вот. А те, кто листовки писали, оказывается, это русская организация, и тоже казаки, оказывается, они писали листовки, в профтехучилищах, в общежитиях разбрасывали, что надо объединиться, делать все провокации, чтобы чеченцы и ингуши обратно выслали в Казахстан или в Сибирь. Вот. И вот мне это Виталий Вардиев рассказал этот случай, он намного старше меня был. Вот. После этого как раз шла проверка, я работал по охране памятников музея, и как раз это уже позже, 80-е годы, вот, и мне сказали привезти, был юбилей, по-моему, к Дня Победы, по-моему, 85-й год, 40-летие Победы. И в станице Троицкой, там рядом во время войны был госпиталь. Вот в станице Троицкой на кладбище тоже были захоронены вот советские солдаты, которые умерли в госпитале. И вот эти списки мне надо было обновить, уточнить и состояние могил. Вот. Ну, я ездил по другим еще местам, проверяя вот эти могилы советским солдатам, там братские могилы.
Вот. И вот я приехал в Троицкую, с Троицкой, значит, станичного совета, там пожилая женщина со мной, поехали на кладбище, ну, состояние, конечно, ужасное, вот, на некоторых звезды сломанные, там брошенные, вот пришлось вот этот список составить, докладной написать, вот, и я спросил, а вот этот самый памятники у вас обстреляли в 70-е годы, все, вот. Да, поймали. Кстати, ребята со своей станицы, казаки, выпившие. Вот. А могилу раскопал тоже тракторист из этой станицы. Оказывается, у этой женщины коронки золотые были. Вот. Ему не хватило на выпивку, он пошел, выкопал. Вот жители этой станицы, наверное, потом, они, наверное, помнят вот этот случай. Он выкопал могилу, вытащил эти коронки и ушел. Поэтому это сразу замяли дело. Хотя позднее, там вот в 70-е годы, возмущенный вот этими нападениями на кладбище, казак станицы Троицкой пьяный, там ингушский мальчик пошел в магазин за хлебом, шел с буханкой хлеба, он выскочил с шашкой и решил этих бандитов убить, и он зарубил этого мальчишку. Это в 70-е годы было такой случай. Это, кстати, о кладбище, я как раз вспомнил эти моменты, с которыми сталкивался. Вот. Ну, на сегодня, наверное, я вам своей такой спонтанной такой речи, наверное, утомил. Вот. Я думаю, придется в следующий раз уже более точные вопросы, когда будут, я отвечу именно по этой теме тоже. Вот. Спасибо за внимание.